गावै को जापै दिसै दूर। वो जो परमात्मा जानने योग है ना, दिसने तो दूर है, अखां नाल दिखदा नहीं जद तक उसदी मर्जी ना होवे। दूर किवें है? हुण अपने कोले भी नहीं, देखो ऐ अंदर हिरदे च बैठ के मिट्टी नूं सत्ता दे के इहनूं बलवाउंदे ने, संगत नूं सत्ता दे के कन्नां राहीं सुणन दा बल दिता होया। पर मैं कहां परमात्मा अपने कोल अंदर हिरदे च बाहर है, आपां कहांगे कित्थे? दिखाओ मैनूं। महाराज कहंदे इसे करके तो है कि उहदे बल नूं कौन गा सकदा? हर जी सूखम अगम है कि विद मिलिया जाए। गावै को वेखै हादरा हदूर। वो जो वाहिगुरू अकाल पुरख है ना, हदूर तो प्रपंच दे विच, संसार दे विच सब नूं अपने हाजिर वेख रहे। ਉਹਦੇ बल ਨੂੰ कौन गा सकता? हाजिर नाजिर जो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ देख रहा हो, पर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देख नहीं सकते। इस अंतरी भाव च कहते ने गावै को, कोई कहते इउं गाउंदा, हुण जस करके गाउणा। एक तां सी ਉਹਨੂੰ, दूसरी तां खोज करके गाउणा, शरीक बन के, विरोधी बन के। एक है ਉਹਦਾ श्रद्धालु बन के। गावै को कोई इउं गाउंदा ਉਹਦਾ प्रेमी के वाहिगुरू बहुत दूर है, सचखंड वसै निरंकार, इउं गाउंदा। गावै को वेखै हादरा हदूर। कोई इउं गाउंदा कि वाहिगुरू तो देखो सामने ही देख रहा, वो तो सानू सारे साडियां चीजां नूं देख रहा। वाहिगुरू अकाल पुरख तो आपां किते लुके छिपे थोड़ी है, परमात्मा तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ देख ही रहे ने। हुण भी इस नूं प्रगट करन लई चीज नूं मन दे अंदर उसे अनुभव ते अपने आप नूं टिका के कि वाहिगुरू देख रहा है, इस व्यक्ति नूं लैके सिमरन करना। जय जय पेखों तह हजूर दूर कतौ ना जाई। जय जय पेखों तह हजूर दूर कतौ ना जाई। लख वाली कहो, करी जाओ सिमरन बस जय जय पेखो। इहदे च मन इकागर हो जाना पंक्ति च। ज्यों ही मन ने एक होना इस पंक्ति च उन्हें सामने दिख जाना उसे वक्त। मेहनत बहुत करनी पैंदी है, बाकी उहदी मर्जी है। कईयां नूं तां जिवें बाबा अतर सिंह जी मस्तू वालियां कोल दो प्रेमी आए, कहंदे महाराज एक शंका। कहंदे की भाई? कहंदे सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ये किवें हुंदा? कहंदे अखां बंद करो। कहंदे हुण खोलो। उन्हां नूं सारे किते परमात्मा दी जोत दिखाती। कहंदे ये तो सारे किते नजर आ रहे हैं। कहंदे जाओ बस हुण आनंद लाओ। कहंदे महाराज असीं तां कोई सेवा नहीं, कोई सिमरन नहीं, कोई भगती नहीं, कुछ नहीं कीता, इन्नी वड्डी दात। कहंदे पिछले जन्म तुसीं प्राप्ति दे नेड़े ही पहुंच गए सी, पर तुहानूं दोनां नूं हौमे हो गई सी। हौमे होण करके एक जन्म परमात्मा ने होर दिता है, इस जन्म च बस असीं तुहानूं देना ही सी, जाओ आनंद माणो। तुसीं जदों ये पुछिआ ना आके भी ये किवें हो जांदा, थोड़ी हौमे उदों नीवीं हो गई, खत्म हो गई। इस करके महाराज कहंदे ने परमात्मा वाहिगुरू है हाजरा हजूरी, पर निमरता नाल दिखदे ने। जे कोई कहे मैनूं दिखा कित्थे आ, फिर नज़र नहीं आउंदे। कोल हुंदिआं होइआं धन्ना कहण लग्गिआ तरलोचन ब्राह्मण नूं, आ मेरे कोल खड़े ने। तरलोचन कहण लग्गिआ मैनूं तां नज़र नहीं आउंदे। कहंदे महाराज इहनूं दर्शन दिओ। कहंदा ये चलाक आदमी बड़ा पापी है, इहने तैनूं पत्थर लपेट के देता, एवें गऊ लवेरी लै लई। इहे जे चलाक बंदे नूं मैं दर्शन नहीं दिंदा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने कि जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू नूं देखना चाहे निमरता नाल, बहुती अधीनगी नाल, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ साक्षात दिख जाते ने। जिहड़ा आकड़ नाल कहे, हंकार विच कहे, अपनी बल बुद्धि करके कहे, शरीरक बल करके कहे, पैसिਆਂ दे बल करके कहे, ਉਹਨੂੰ नहीं दिखदे। कथना कथी न आवे टोट, ਉਹਦੀ कथा कथन करदिआं होइआं ਉਹਦਾ अंत नहीं पा सकदा कोई कि मैं इन्नी डूंघी कथा करती, मैं जिन्नी मर्जी कथा करी जावे कोई। सो जिवें आत्मक ज्ञान आपां कथा कीती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ बिल्कुल अंदर तक ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਆ ਗਿਆ। पर यह थोड़ी कि ਉਹਦੇ कथा ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਾਥ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ ਕਥਤਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵੇਰੀ ਉਹਦਾ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕਥ ਕਥ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਥਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਕਸ਼ਾ ਘੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਥਾ ਦਾ। ਸੁਣ ਹਰ ਕਥਾ ਉਤਾਰੀ ਮੈਲ, ਪਰ ਭਗਤੀ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੈਸੇ ਕਥਾ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਹੈ। 8 ਘੰਟੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, 1 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 8 ਘੰਟੇ ਹਲ ਵਾਹ ਲੈਣਾ, 1 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਿੱਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਪੱਥਰ। ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਉਬਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਉਬਲਣਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਨ ਬਣਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿਊਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਲੈ ਆਵੇ। ਜੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਥਿਊਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਐਸਾ ਕਰਦੇ, ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-2 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਠ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਕਈ ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਪਾਸੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ? ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਉਹ ਕਥਨਯੋਗ ਹੈ, ਕਥੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਅਲੱਗ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਅੰਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਣਨ, ਦਸੇ ਸਰੂਪ ਜਾਣਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਬਾਕੀ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਪ ਬਨ ਤਨ ਦੁਰੰਤ, ਜੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਨਿਸ ਦਿਨ ਹੋ ਚਰੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਾਲ ਅਸੁਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੰਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਤਥਾ ਅਕਥ ਕਹੀ ਹੈ ਕਥਾ, ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਤਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ
ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਂਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਿਕ ਬਾਂਗੀ ਹੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਗਾ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਖਾ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਖਾਧਾ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਨਾ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰਾਂ ਤੱਕ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋੜੀਆ ਸੀ, ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ, ਜਿਹਦੀ ਥਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉੱਠਿਆ ਮੰਜੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਉਹ ਜਦ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਘੋੜੀ ਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਜੀ ਕਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਨਾ ਕਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਠੀ ਜੀ ਸਣੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾ। ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀ? ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀ ਲਾਈ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰੀ ਕੀ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕੀ? ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਐ ਟੱਕਰਾਂ ਟੁਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਲਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੀੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ। ਰਾਰੇ ਦਾ ਕੰਨਾ ਲੰਮਾ, ਲੰਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਕਰੋ। ਹਾਹੇ ਦਾ ਔਂਕੜ, ਪਰ ਔਂਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਕੰਨਾ ਖਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ, ਹਾਹੇ ਦੀ ਸਿਹਾਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਖੱਖੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਗਈ। ਔਂਕੜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਜਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹੋ, ਫਿਰ ਹੋੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਰੇ ਦੇ ਕੰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਔਂਕੜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਬੋਲਿਓ। ਰਾਹ ਹੁਕਮੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖਤਾ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਚ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ, ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹੀਮ ਰਹਾਓ। ਕੋਈ ਨਹਾਵੇ ਤੀਰਥ, ਕੋਈ ਹਜ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਪੂਜਾ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਵਾਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਹੁਕਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਕੱਠ ਕਥਾ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਐ ਕਰ, ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ, ਜਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸਕਿੰਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਕਿੰਟ ਦਾ 1000ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਸੁਭ ਇੱਛਾ ਸੁਭ ਵਿਚਾਰਨਾ ਤਨੂ ਮਾਨਸਾ। ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੋ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਖੜ ਸੰਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ ਰੂਪ ਜੁਗ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਗ ਜੁੜ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦੇਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਫਿਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਿਆਸੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆਦਿਕ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਖਾਹੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ, ਅਭਾਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਖਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣਾ। ਖਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਹੁੰਦੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਵੈਰਾਗ ਦੀ, ਵਿਵੇਕ ਦੀ, ਖੜ ਸੰਪਤੀ ਦੀ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਸਰਦਾ ਤੀਸਰੇ, ਸਮਾਧਾਨ ਉਪਰਾਮ, ਛਟੀ ਤਤੀਛਾ ਜਾਨੀਆਂ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਇਹ ਨਾਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਆਤਮਿਕ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਬੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਖਾਂਦੀ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਪਦਾਰਥ, ਉਹ ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰਾਗ, ਵਿਵੇਕ, ਖੜ ਸੰਮਤੀ, ਮੋਖ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਲੈ ਲੈ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਥੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖਾਣੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਖਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਥੱਕ ਗਏ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ
गुरसिखां नूं विराग ज्ञान रूपी रस्ते चलाउंदे ने ते महाराज कथन करदे हो उत्तम जिग्यासु बेप्रवाह परमेश्वर नूं पा के फिर आनंद हो जाते हैं। नानक विगसै बेप्रवाह। क्यों तीसरी पौड़ी विच 149 अखर कुल महाराज ने आपां नूं बख्शिश कीते हन। इस तरह सतगुरु ने अंतरी भाव भी दसे दे विच अंतरी भाव सिर्फ अंतरी भाव जे 100 जाना बैठा उस एक जना अंतरी भाव का जिग्यासू हुंदा, पर देख लेना चंगा हुंदा, सुन लेना चंगा हुंदा, हो सकदा कदे अपनी भी अवस्था उत्थे चली जावे। अंतरी अर्थां दा एक वखरा ही आनंद है जिहड़े फिर महापुरुषां दे नाल रहण वाले हुंदे ने प्रेमी। सो जिवें संत बाबा जगजीत सिंह जी ने उन्हां नाल जिहड़े प्रेमी रहिंदे ने, टकसालां विच रहिंदे ने, जां होर के संप्रदावां च रहण वाले संतां महात्मा नाल ने, जां कई फिर डूंघाई नाल विचार करन वाले विद्वान ने, ਉਹ ਅੰਤਰੀ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਦਾਰਥ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਵ ਚੜਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਰਥ ਸੋਚਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅਰਥ ਸੋਚਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਭੋਸਾ ਦਾਨ ਸਭ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਏ। ਸੋ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਤੱਕ ਜਿਗਿਆਸੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਵਿਗਸੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਦਾ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ, ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਤੇਰੀ ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾਹ, ਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾਹ, ਨੰਨੇ ਕੰਨਾ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ, ਨਾਹ ਮਤਲਬ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੀ 5-5 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ, 10-10 ਦਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੋਗਾ ਰੱਖੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਨਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੜਾ ਪੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਦੇ ਸਾਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਰਵਣ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਸੀੜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਥਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 60% ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ 100% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, 90 ਤੱਕ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਕਰਾਉਣ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਜਸ ਕਰੋ ਬਸ। ਵਾਹ ਵੀ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। ਤੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋਗ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸਿੱਧ ਲੋਕ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਹ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨੰਗਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। 5ਵਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, 9ਵਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਵੀ ਖੜਕਾਏ। ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲ ਹਿਰਦੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ